श्यामला अघनाशिनि लघुरूपिणि नवरसमदकला सुरुचिर मधुगला मणिवेणिय मञ्जुला स्वरमोहिनि भवतारिणि जय जय श्रीफला नादमे ब्रह्ममो ब्रह्ममे नादमो नादमे ब्रह्ममो ब्रह्ममे नादमो ब्राह्मी नाद विनोदिनि ब्रह्मानन्दिनि रञ्जनि शारदे श्यामला श्यामले शारदा शारदे श्यामला श्यामले शारदा सरिमपनिद सनिदप शारदा सललित मृदु रागसुधा श्यामला सरिमपनिद सनिदप श्यामला विलसित विधुपा वरदा शारदा विकसित शशिकला जगदम्बा शारदा शृङ्गाचल तुङ्गा जल जय जय श्रुतिपदा त्रिभुवनपालिका चतुरकृतरूपिका शिवपूजित गुरुसेवित बुधजनतोषिता भावमे ब्रह्ममो ब्रह्ममे भावमो भावमे ब्रह्ममो ब्रह्ममे भावमो ब्राह्मी भावसुहासिनि ब्रह्मानन्दिनि जननि श्यामले शारदा शारदे श्यामला श्यामले शारदा शारदे श्यामला सरिमपनिद सनिदप शारदा सललित मृदु रागसुधा श्यामला सरिमपनिद सनिदप श्यामला विलसित विधुपा वरदा शारदा शङ्कर पूजिते शारदे सर्वसहोदरि शारदे शङ्कर पूजिते शारदे सर्वसहोदरि शारदे शङ्कर पूजिते शारदे सर्वसहोदरि शारदे अभीष्टवरदे शारदे अद्भुतचरिते शारदे अभीष्टवरदे शारदे अद्भुतचरिते शारदे शृङ्गगिरिस्थे शारदे श्रुतिप्रतिपाद्ये शारदे शृङ्गगिरिस्थे शारदे श्रुतिप्रतिपाद्ये शारदे शङ्कर पूजिते शारदे सर्वसहोदरि शारदे शङ्कर पूजिते शारदे मङ्गलदायिनी शारदे सङ्गीतप्रिये शारदे मङ्गलदायिनी शारदे सङ्गीतप्रिये शारदे कामितवरदे शारदे कोमलचरणे शारदे कामितवरदे
शारदे सर्वसहोदरि शारदे शङ्करपूजिते शारदे शङ्करपूजिते शारदे शङ्करपूजिते शारदे श्री शारदा परमेश्वरी सन्निधि ಹೂವಲ್ಲಿಸೆನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೆನೇ ಎಲ್ಲಾನು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ನಾಳೆಗಳ ದಾರಿಯಲೇ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿಸು, ಮುನ್ನಡೆಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾವಾಡೋ ಪದ ಪದದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸು. ಹೂವಲ್ಲಿಸೆನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೆನೇ ಎಲ್ಲಾನು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ ನಾಟ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾದಾಂತರಂಗ ತಾನೆ, ನಾದ ಅನ್ನೋದು ಭಾವಾಂತರಂಗನೇ. ಶಿಲೆಯಿಂದ ತಾನೇ ಕಲೆಗೆ ಮತಿ, ಕಲೆಯಿಂದ ಶಿಲೆಗೆ ಗುಂಚಾರತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವನಾಣತಿ, ಒಲವಿಂದ ತಾನೇ ಸುಖ ಸಮ್ಮತಿ. ಲೋಕವೇ ರಂಗಭೂಮಿ ತಂತಾನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪಾತ್ರನ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತಿಸಿ. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ. ఒకసారి దూర్వాస మహర్షి సరస్వతీదేవి ముందు వేదం చదువుతూ పొరపాటున ఒక అపస్వరం చదివితే సరస్వతీదేవి నవ్వారు. అప్పుడు మహర్షి కోపం వచ్చి నువ్వు భూమిపైన జన్మించు అని శపిస్తే మండనమిశ్రుడి భార్య ఉభయ భారతీదేవి కింద అమ్మవారు జన్మించారు. శంకరాచార్యుల వారు ఆ తల్లిని ఓడించినప్పుడు శాప విమోచనం అయిపోయి పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే, అమ్మ అలా వెళ్ళడానికి వీల్లేదు, భూమి మీద మానవుల్ని ఉద్ధరించడానికి నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి అని వనదుర్గా మంత్రాలతో బంధించి తీసుకువచ్చి అమ్మవారిని ఒక చందనపు మూర్తిలో ప్రవేశపెట్టి ఒక శ్రీచక్రం పైన ప్రతిష్ఠించారు. ఆ తరువాత విద్యారణ్య స్వామి ఆ చందనపు మూర్తి స్థానంలో ఒక బంగారపు సరస్వతీదేవి విగ్రహం చేయించి అమ్మవారిని అందులోకి ప్రవేశపెట్టారు. ఆ మూర్తే మన శృంగేరిలో చూసే శారదాంబ. మామూలు మూర్తి అనుకుంటాం కాదు, అందులో సరస్వతీదేవి ఇప్పటికీ ఉన్నారు. ఈ పూర్తి వివరాలు కావాలంటే శృంగగిరి తపోభూమి, అక్కడ ఋష్యశృంగుడు తపస్సు చేసినటువంటి ప్రదేశం. శంకర భగవత్పాదులు మహాజ్ఞాని, అపరశివుడు. వారు నడిచి వెడుతుంటే ఒక కప్పకి ఎండ శోషింపచేస్తే ఆ కప్ప శోషిస్తోందని దానికి కొంత సేద తీర్చడానికి ఒక పాము వచ్చి పడకపట్టింది. రెండు ప్రాణులు తమ మధ్య ఉన్నటువంటి వైరాన్ని మరిచిపోయి ప్రవర్తించాయంటే ఇక్కడ ఒక మహాపురుషుడు తపస్సు చేసి ఉండాలని దివ్య దృష్టితో చూసి, ఋష్యశృంగుడు తపస్సు చేసిన ప్రదేశం కనుక త్రేతాయుగంలో ఋష్యశృంగుడు తపస్సు చేస్తే
కలియుగంలో కూడా ఇప్పటికీ ఆ తప ప్రభావన చేత పాము కప్ప ఒండరులు పరస్పర వైరుధ్యం కలిగినటువంటి ప్రాణులు ప్రేమతో జీవిస్తున్నాయంటే ఇటువంటి చోట సరస్వతీదేవిని ప్రతిష్ఠించాలని శారదని ప్రతిష్ఠించి మనకి సరస్వతీ కటాక్షం కలగడానికి దోహదపడిన మహాపురుషులు జగద్గురు శంకర భగవత్పాదులు. रचिते तुङ्गापगातीरगे शृङ्गेर्याख्यपुरस्थिते सुविमले सन्मौनि संसेविते श्रीमच्छङ्करदेशिकेन्द्ररचिते तुङ्गापगातीरगे शृङ्गेर्याख्यपुरस्थिते सुविमले सन्मौनि संसेविते तां रविकोटिदीप्तिसहितां राराज्यमानां शिवां राजीवाक्षमुखामराचितपदां वन्दे सदा शारदां पीठे तां रविकोटिदीप्तिसहितां राराज्यमानां शिवां राजीवाक्षमुखामराचितपदां वन्दे शारदां राजीवाक्षमुखामराचितपदां वन्दे सदा शारदाम्. पादानं रजनार्तिनाशनिपुणां नादानुसन्धायिनीं वेदान्तप्रतिपाद्यमानविभवां वादादिशक्तिप्रदां पादानं रजनार्तिनाशनिपुणां नादानुसन्धायिनीं वेदान्तप्रतिपाद्यमानविभवां वादादिशक्तिप्रदां विद्याकल्पलतां चतुर्मुखमुखां भोजातसूर्यायितां विद्यातीर्थगुरुत्तमैरहरः संसेव्यमानां भजे विद्याकल्पलतां चतुर्मुखमुखां भोजातसूर्यायितां विद्यातीर्थगुरुत्तमैरहरः संसेव्यमानां भजे विद्यातीर्थगुरुत्तमैरहरः संसेव्यमानां भजे. మిగిలిన పీఠాలకి శృంగేరి పీఠానికి ఒక ప్రధానమైన వ్యత్యాసం వస్తుంది. ఎందుకు వచ్చింది అంటే వారు అవతార స్వీకారం చేసి శంకరాచార్యుల వారిగా వచ్చినప్పుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు మండలమిశ్రుడిగా వచ్చారు. సాక్షాత్ సరస్వతి శారద అమ్మవారు సరసవాణిగా వచ్చింది, బ్రహ్మగారి ఇల్లాలుగా మండలమిశ్రుడి భార్యగా వచ్చింది. వచ్చినప్పుడు మండలమిశ్రుడు కర్మసిద్ధాంతాన్ని నమ్మాడు. మండలమిశ్రుడికి శంకరాచార్యుల వారికి వాదన జరిగింది. ఒప్పందం ఓడిపోతే మండలమిశ్రుడు సన్యాసం తీసుకోవాలి. ఓడిపోయాడు మండలమిశ్రుడు, సన్యాసం తీసుకున్నాడు. నా భర్త సన్యాసం తీసుకున్నాక ఇక్కడ నేనెందుకు, నేను వెళ్ళిపోతాను సత్యలోకానికని సరస్వతీదేవి వెళ్ళిపోతాను. వెంటనే శంకరాచార్యుల వారు వనదుర్గ మంత్రాలు చదివారు. అటువంటి వనదుర్గ మంత్రాలతో కట్టారు శంకరాచార్యులు. కదలలేకపోయింది సరస్వతీదేవి. ఎందుకు కట్టావని అడిగింది. అది శంకర భగవత్పాదులు ఈ జాతికి చేసిన గొప్ప ఉపకారం. ఈ దేశానికి సరస్వతీ కటాక్షం లేకపోవడం అన్నది ఎన్నడూ రాకూడదు. రాత్రి అన్నదానం ఉంటుంది, కాకపోతే ప్రస్తుతం కోవిడ్ కారణంగా నిలిపివేశారు. ఇన్ జనరల్ గా శృంగేరిని దర్శించే వాళ్ళు కొరనాడు అన్నపూర్ణేశ్వరి తొక్కల కేక్స్ ఎలా ఉందా? నువ్వు కేక్ తయారు చేసినా కూడా నీ కేక్ దరిద్రం ఉంటుంది. బుక్ తీసుకుంటే వేస్ట్. కొంత అంతా తీసుకో.
నిన్న చూడు బాగున్నాడు. చాకలి రీతన్య చూస్తున్నా అంతకే వీడియో తీస్తున్నా. ఏ జయ కొట్టకు బేబీ గిడప్ నా కళ్ళు వేస్తుంది. బేబీ గిడప్. నేను నీకోసం ఏం చేస్తున్నానో తర్వాత నీకే తెలిసట్లేదు.